তো শুরুতে একটা কনসেপ্ট নিয়ে পড়বো, সেটা হচ্ছে নিউটনস রিং। নিউটনস রিং, তো এটা হচ্ছে এক ধরনের ফেনোমেনা যেখানে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি হয়। কি জন্য ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি হয়? দুইটা সারফেসের মধ্যে লাইটের রিফ্লেকশনের কারণে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি হয়। কি সারফেস? একটা হচ্ছে নর্মাল প্লেন সারফেস বা ফ্ল্যাট সারফেস, আর একটা হচ্ছে প্ল্যানো কনভেক্স লেন্স। একটা স্পেরিক্যাল সারফেস আর একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট সারফেস। স্পেরিক্যাল সারফেসটা হচ্ছে প্ল্যানো কনভেক্স লেন্স, যে লেন্সের একটা পাশ হচ্ছে সমতল আর একটা পাশ হচ্ছে উত্তল, এরকম একটা প্ল্যানো কনভেক্স লেন্স। আর একটা নর্মাল গ্লাস প্লেট। এই দুইটা সারফেসের মধ্যে লাইটের রিফ্লেকশনের কারণে এক ধরনের ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি হয়। সেই প্যাটার্ন গুলা দেখতে হয় রিং এর মতো। তো বিজ্ঞানী নিউটন 1717 সালে এই জিনিসটা অবজার্ভ করেন, এবং এই জন্য ওনার নাম অনুসারে এটার নাম হচ্ছে কি নিউটনস রিং। তো এটার সেট আপটা কেমন থাকে সেটা যদি আমি তোমাদেরকে দেখাই। জিনিসটা থাকে এরকম, যে পাশে একটা লাইট সোর্স থাকবে, সেই লাইট সোর্স থেকে তার ফোকাল লেন্থে এমন একটা ডিস্টেন্সে হচ্ছে একটা উত্তল লেন্স রাখা হয়। তো একটা লাইট সোর্স থেকে লাইট যখন একটা উত্তল লেন্সের উপর এসে পড়ে, দ্যাট মিন্স ফোকাল লেন্থ থেকে, মানে ওই উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব থেকে লাইট যখন উত্তল লেন্সে পড়বে, তখন সেই লাইট গুলো প্যারালাল হয়ে যায়। সো প্যারালাল লাইট গুলা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকা একটা গ্লাস প্লেটের মধ্যে যখন পড়বে, তখন সেগুলো 90 ডিগ্রি বরাবর নিচের দিকে চলে আসবে, এবং নিচে একটা ওই স্পেরিক্যাল সারফেস, যেমন হচ্ছে প্যানো কনভেক্স লেন্স আর একটা হচ্ছে নর্মাল ফ্ল্যাট সারফেস থাকলে এইখানে লাইটের কি হয়, রিফ্লেকশন হয়, এবং সেই রিফ্লেক্টেড লাইট গুলা একটা একটার উপর যখন সুপার ইম্পোজ করে, পরিপাতিত হয়, তখন সেখানে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন তৈরি হয়, এবং উপর থেকে একটা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমরা সেই প্যাটার্ন গুলো দেখতে পাই। তো এই হচ্ছে ঘটনা। এটা নিয়ে আর ডিটেইল পড়বো না, জাস্ট আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই আমাদের এই নিউটনস রিংটা অফ শেষ করে দেবো। এই নিউটনস রিং এর একটা এক্সপেরিমেন্ট তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারে, সেকেন্ড সেমিস্টারে করতে হতে পারে। তো এই জন্যই হচ্ছে এটা। Newton's rings. The phenomenon of Newton's rings, named after Isaac Newton, is an interference pattern caused by the reflection of light between two surfaces, a spherical surface and an adjacent flat surface. When a parallel beam of monochromatic light is incident normally on a combination of a planar convex lens and a glass plate, a part of each incident ray is reflected from the lower surface of the lens, and a part, after refraction through the air film between the lens and the plate, is reflected back from the plane surface. These two reflected rays are coherent, hence they will interfere and produce a system of alternate dark and bright rings. Apparatus: monochromatic light, wooden mount. This is a rectangular shaped box at the bottom of which we place plain glass material and the lens. Light is directed to the lens through this reflector. Optically flat glass plate, a planar convex lens, traveling microscope. Procedure: turn on the sodium lamp, place a planar convex lens on the plain glass plate with curved surface in contact with the glass plate, and place the system inside a mount placed under a traveling microscope. The reflector on the mount will direct light onto the optical system. Focus the traveling microscope to see the bright and dark circular fringes. Fix the vertical crosswire of the microscope on the 20th bright ring at leftmost end and record the reading on the horizontal scale. Repeat these measurements for microscope movement from left to right and evaluate the diameters of different rings. Calculations: the main scale has 20 divisions in between 2 cm readings, and the vernier scale has 50 total divisions. So the least count of microscope is 1/20 divided by 50 is equal to 0.001. Take the reading of main scale just before the 0th position of vernier scale.
Only one line of the vernier scale will coincide with the main scale. Take the reading of that point from vernier scale. So the reading can be calculated as main scale reading plus the product of vernier scale reading and least count. তো এই এক্সপেরিমেন্টটা আসলে পুরোপুরি ডার্ক রুমে করতে হয়, যেখানে অন্য কোনো লাইট থাকবে না, শুধুমাত্র তোমার তুমি যে সোর্সটা ইউজ করতেছো শুধুমাত্র সেটা থাকবে। যেখানে একটা ছবি দেখাইছিল, পুরোপুরি এইভাবেই এক্সপেরিমেন্টটা করতে হয়। Focus the traveling microscope. এই যেখানে একজন যেভাবে এক্সপেরিমেন্ট করতেছে, যেরকম একটা ডার্ক রুমে, যেখানে শুধুমাত্র তুমি যে সোর্সটা ইউজ করতেছো সেই লাইটটা থাকতে পারবে, আর কোনো ধরনের সানলাইট থেকে শুরু করে কোনো ধরনের আর্টিফিশিয়াল লাইট থাকতে পারবে না, আদারওয়াইজ এই প্যাটার্নটা ঠিক মতো দেখা যাবে না। আর যখন নিউটন রিংটা তৈরি হয়, সেই রিংটা কিন্তু দেখতে সত্যি সত্যি এরকমই হয়, এরকমই একটা রিং তৈরি হয়, হলুদ কালারের, মাঝখানে ডার্ক ফ্রিঞ্জ থাকে, তার পাশে ব্রাইট, তারপর ডার্ক, তারপর ব্রাইট, এরকম করে অনেকগুলা রিং তৈরি হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন বলো, ইন্টারফারেন্সের যে ম্যাথ গুলা দেখতে বলছিলাম, ওগুলা দেখছিলা, কারো কোনো প্রবলেম আছে? স্যার দেখছিলাম, কিন্তু আপনার বড় ডি আর ছোট ডি স্যার মানে কোশ্চেন থেকে আইডেন্টিফাই করতে স্যার একটু সমস্যা হচ্ছে। বড় ডি আর ছোট ডি আইডেন্টিফাই করতে সমস্যা হচ্ছে। স্মল ডি যেটা, স্মল ডি হচ্ছে তোমার সোর্সের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব, বা হচ্ছে স্লিটের মধ্যবর্তী দূরত্ব। আর ক্যাপিটাল ডি হচ্ছে সোর্স থেকে স্ক্রিন পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আসলে বড় ডি আর ছোট ডির সংজ্ঞা। আর যদি খুব সহজে তোমাদেরকে বোঝাই বা এটা টেকনিক বলে দেই, টেকনিকটা হচ্ছে এরকম, যে এই তিনটার মধ্যে সবসময় দেখবা সবচাইতে বড় হবে হচ্ছে যেটা ক্যাপিটাল ডি হচ্ছে সবচেয়ে বড় হবে। তারপরে আহ এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরপরে হচ্ছে যে ফ্রিঞ্জ যেটা, সেই ফ্রিঞ্জটা হবে, তারপর হচ্ছে স্মল ডি হবে। একটু খেয়াল করে দেখো, বড় মানে ছোট ডি আর বড় ডির মধ্যে অবশ্যই ক্যাপিটাল ডি যেটা, সেটার মান সবসময় বেশি হবে, স্বাভাবিকভাবে এটা বেশি হবে। সব জায়গায় দেখো ক্যাপিটাল ডির মান এখানে কত, স্মল ডি হচ্ছে 0.5 মিলিমিটার, আর এখানে ক্যাপিটাল ডি হচ্ছে 200 সেন্টিমিটার। স্বাভাবিকভাবেই বড় ডির মানও বড়। ঠিক আছে, যে কোনো ম্যাথে দেখো স্মল ডি হচ্ছে 1 মিলিমিটার আর ক্যাপিটাল ডি হচ্ছে 225 সেন্টিমিটার। বুঝতে পারছো? মানে এটা হচ্ছে টেকনিক। স্যার আমরা স্মল ডি ওই কয়েকটা ম্যাথে দেখলাম ওই এন দ্বারা নির্ণয় করে 1/n বা t/n, ওইটা একটু না না না, ওইটা হচ্ছে ইসের ম্যাথ, ওটা হচ্ছে ডিফ্রাকশনের ম্যাথ। ওইটা লাগবে না। ওই পর্যন্ত আমরা এখনো যাই নাই, আমরা আজকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে ডিফ্রাকশন করবো। স্যার এক্সটা একবার যদি বলতেন। এক্সটা হচ্ছে তোমার ডোরা যেগুলো ফ্রিঞ্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব, ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থেকে ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, ডার্ক ফ্রিঞ্জ থেকে ডার্ক ফ্রিঞ্জের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে এক্স। ওকে, আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ডিফ্রাকশন বা অপবর্তন। এটা হচ্ছে লাইটে আরেকটা ফেনোমেনা। আমরা নর্মালি জানি লাইট সবসময় কি যায়, সোজা পথে চলে, তাই না, সরল পথে চলে, স্ট্রেট লাইন বরাবর চলে। কিন্তু লাইট যদি কখনো স্লাইটলি বেন্ডিং হয়ে যায়, মানে হালকা বেঁকে যায়, ঠিক আছে, কোন একটা কিনার দিয়ে যাওয়ার সময় বা কোন একটা ছিদ্র দিয়ে যাওয়ার সময়, তো ওই ঘটনাকে বলা হয় ডিফ্রাকশন অফ লাইট বা অপবর্তন। তোমরা লাইট আর ডার্কনেসের মধ্যে কখনো কোনো ডিফারেন্স করতে পারো, যে এই পর্যন্ত লাইট, তারপরে আবার ডার্ক শুরু, মানে এরকম কি কোনো ডিফারেন্স করা যায়, নাকি যেখানে লাইট থাকে আস্তে 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 ডার্ক হয়ে যায়?
একটু তোমার আশেপাশে খেয়াল করে দেখো, তোমার বাসায় তোমার আশেপাশে খেয়াল করে দেখো, লাইট আর ডার্ক মানে শ্যাডো আর লাইট, এই দুটার মধ্যে একটু দেখো, মানে তুমি একেবারে যেখান থেকে শ্যাডো শুরু হয়েছে আহ সেইখানে একেবারে 100% ব্ল্যাক এটা দেখবা নাই। ঠিক আছে, দেখবা যেখানে এই যে লাইট থেকে আস্তে আস্তে যখন শ্যাডো হয়, দেখবা ওই কোণাতে লাইট শ্যাডো দুইটাই আছে, এরকম একটা অবস্থা থাকে। খেয়াল করছো কখনো এটা? একটু আশেপাশে তাকিয়ে দেখো, ধরো এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার, এই পাশে হচ্ছে আমার ডার্ক আর এই পাশে ব্রাইট। আমাদের কাপড় চোপড় যেরকম, যে ডার্ক মানে পুরোপুরি ডার্ক, ব্রাইট মানে পুরোপুরি ব্রাইট, কিন্তু তুমি ডেইলি লাইফে লাইট এবং ডার্ক যখন দেখবা তখন দেখবা যে এই ডার্কের এই দিক দিয়েও হালকা হালকা লাইট আছে। ঠিক আছে, মানে ডার্ক ফুললি ডার্ক না, ওইটাই ডার্ক যেখান থেকে শুরু হয় সেখান দিয়েও দেখবা অল্প অল্প লাইট আছে। এই জিনিস কেন হয়? এই জিনিস হয় হচ্ছে ডিফ্রাকশন অফ লাইটের জন্য। ধরো তুমি বাসার মধ্যে একা একা রাত্রেবেলা পড়তেছো দরজা বন্ধ করে, তারপর তোমার দরজার ফাঁকা দিয়ে লাইট অপর পাশে বেরোবে না হালকা? জি স্যার। এটা কেন হয়? কারণ হচ্ছে লাইট হচ্ছে ওই যে ওই দরজার নিচ দিয়ে বেন্ডিং হয়ে বের হয়ে যায়। সো লাইট যে বেঁকে যেতে পারে, এই লাইটের বেঁকে যাওয়ার যে ধর্ম সেটাকেই বলা হয় ডিফ্রাকশন অফ লাইট বা অপবর্তন। এবং the amount of bending depends on the relative size of the wavelength of light to the size of the opening. এই বেন্ডিংটা ডিপেন্ড করবে কোথায়? যে দিক দিয়ে বেরোইতেছে সেটার সাইজ কত, লাইটের সাইজের সাথে ওইটা সাইজের কম্পারিজন কত, মানে রেশিও কত। তো যত বেশি, যত ছোট হবে বেন্ডিং এর পরিমাণ তত বেশি হয়ে যায়। ঠিক আছে, if the opening is much larger than the light's wavelength, মানে লাইটের ওয়েভলেন্থ যত ছোট হবে, দ্য বেন মানে লাইটের ওয়েভলেন্থ যদি লাইটের ওয়েভলেন্থের চাইতে ওপেনিং যদি অনেক বড় হয়, ঠিক আছে, তাহলে দ্য বেন্ডিং উইল বি আননোটিসেবল, বেন্ডিংটা খেয়াল করা যাবে না। কিন্তু যদি if if the two are closer in size and equal, the amount of bending is considerable and easily seen in with the open eye. যদি এই দুটা মানে কাছাকাছি হয় এবং সাইজ অনেক ছোট হয়, তাহলে জিনিসটা কনসিডারেবল হবে এবং দেখা যাবে, খালি চোখে দেখা যাবে। এই যে আমাদের সূর্য থেকে যখন আলো আসে, বাতাসের মধ্যে যে ক্লাউডের ড্রপলেট গুলা থাকে, ওর মধ্য দিয়ে লাইট আসার সময় কি হয়? লাইটের বেন্ডিং হয়, ডিফ্রাকশন হয়। তারপর ধরো এরকম একটা সৌর ছিদ্র আছে, সেখান দিয়ে যখন লাইট পাস করবে তখন এই বেন্ডিংটা অত বেশি হবে না, কিন্তু এই ছিদ্রটা যদি আমি ছোট করে দিই তখন দেখো বেন্ডিংটা কিন্তু খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে যে লাইটটা বেন্ড হয়ে গেছে। এই ডিফ্রাকশন এর কন্ডিশন হচ্ছে দুইটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ডিফ্রাকশন হয়। ইন কেস অফ স্ট্রেইট ইজ, একটা সরু ধারের ক্ষেত্রে ডিফ্রাকশন হয়, এবং সেই ক্ষেত্রে দ্য ইজ শুড বি ভেরি শার্প, ওই ধারটাকে হইতে হবে খুবই তীক্ষ্ণ, এবং ইটস উইথ ইজ টু বি ইকুয়াল টু দ্য অর অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ওয়েভলেন্থ অফ লাইট, এবং ইজের যে উইথ হবে সেই উইথটা হইতে হবে কার মতো? লাইটের ওয়েভলেন্থের সমান বা লাইট ওয়েভলেন্থের কাছাকাছি হইতে হবে। আর ইন কেস অফ থিন হোল, সরু ছিদ্রের ক্ষেত্রে দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য হোল শুড বি এক্সট্রিমলি ভেরি স্মল, ওই ছিদ্রের যে ডায়ামিটার ব্যাস সেটাকে খুবই ক্ষুদ্র হইতে হবে, such that it is equal or is of the order of the wavelength of light, এমন হইতে হবে যে ওই ব্যাসটা লাইটের ওয়েভলেন্থের সমান বা ওয়েভলেন্থের কাছাকাছি, এরকম অবস্থায় হইতে হবে। ডিফ্রাকশন কয় ধরনের? ডিফ্রাকশন হচ্ছে দুই ধরনের। ঠিক আছে, ডিফ্রাকশন দুই ধরনের, কি কি? ফ্রেনেল ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন আর এটা হচ্ছে ফ্রনহফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন। দুই টাইপের ডিফ্রাকশন আছে, একটা হচ্ছে ফ্রেনেল ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন আর একটা হচ্ছে ফ্রনহফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন। দুই ধরনের ডিফ্রাকশন হবে। ফ্রেনেল ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন কি? when the source of light and the screen are at finite distance, সোর্স অফ লাইট আর স্ক্রিন এই দুটো যদি ফাইনাইট ডিস্টেন্সে থাকে, কোথা থেকে? ফ্রম দ্য অবস্ট্রাকল থেকে, মানে যেখান দিয়ে মানে আমার তো তিনটা জায়গা লাগবে, যে এক জায়গা থেকে লাইট বেরোচ্ছে,
আরেক জায়গায় ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে একটা স্ক্রিনে, আর মাঝখানে আমার সেই ছিদ্রটা আছে। তো এই তিনটা জিনিস, সোর্স অফ লাইট অ্যান্ড দ্য স্ক্রিন, এই দুইটা জিনিস যদি মাঝখানে অবস্ট্যাকল থেকে ফাইনাইট ডিস্টেন্সে হয়, then the diffraction observed due to the obstacle is called Fresnel class of diffraction. যদি স্ক্রিন এবং সোর্স অফ লাইট অবস্ট্যাকল থেকে কম দূরত্বে থাকে, তাহলে যে ধরনের ডিফ্রাকশন হবে সেটা হচ্ছে Fresnel class of diffraction. এবং in this type of diffraction the wavefronts are generally spherical and cylinder. এই টাইপের ক্ষেত্রে ওয়েভফ্রন্ট যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো স্ফেরিক্যাল হয় বা সিলিন্ডার হয়, সিলিন্ড্রিক্যাল হয়। এবং এই টাইপের ডিফ্রাকশন অকার্স ইন স্ট্রেইট ইজ অর ফাইন ওয়্যার বা ন্যারো স্লিট। এই টাইপের ডিফ্রাকশন কোথায় কোথায় হয়? সরু ধারের ক্ষেত্রে, ফাইন ওয়্যারের ক্ষেত্রে, ন্যারো স্লিটের ক্ষেত্রে এই ধরনের ডিফ্রাকশন হতে পারে। ফ্রেনেল ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন আরেকটা নাম হচ্ছে নিয়ার ফিল্ড ডিফ্রাকশন। যেহেতু ফাইনাইট ডিসটেন্সে আছে এই জন্য এটাকে বলা হয় নিয়ার ফিল্ড ডিফ্রাকশন। আরেকটা হচ্ছে ফ্রনহোফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন। ফ্রনহোফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশনটা কি? যদি the source of light and the screen are effectively at infinite distance, যদি সোর্স অফ লাইট আর স্ক্রিন এটা যদি এমন হয় যে ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে থাকে অবস্ট্যাকল থেকে, দেন ওই সময় যে ধরনের ডিফ্রাকশন হবে সেই ডিফ্রাকশনকে বলা হবে ফ্রনহোফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন। সোর্স অফ লাইট এন্ড দ্য স্ক্রিন এটা যদি অবস্ট্যাকল থেকে ইনফাইনাইট ডিস্টেন্সে থাকে তাহলে যে ধরনের ডিফ্রাকশন হবে দ্যাট ইজ কল্ড ফ্রনহোফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশন। এই টাইপের ডিফ্রাকশনে যে ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো হবে সেই ওয়েভ ফ্রন্ট গুলো হবে প্লেন আকৃতির। ফ্রনহোফার ক্লাস অফ ডিফ্রাকশনকে বলা হয় ফার ফিল্ড ডিফ্রাকশন। এখন মনোক্রোমেটিক লাইট এটার ক্ষেত্রে যদি ডিফ্রাকশন হয় তাহলে সেই ডিফ্রাকশনটা আসলে কেমন হয় এই কোশ্চেনটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। যে ধরো এখানে একটা ছিদ্র আছে, একটা চির আছে, একটা সিঙ্গেল স্লিট আছে, ঠিক আছে, একটা সিঙ্গেল ন্যারো স্লিট আছে। এখান থেকে যদি আমি কোনো একটা লাইট ফেলি তাহলে লাইটটা ডিফ্লেক্ট হয়ে আসবে এবং সেই ডিফ্রাকশনের প্যাটার্নটা আমরা এই পাশে একটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পারবো। ধরে নিলাম যে এখানে যে স্লিটটা আছে সেই স্লিটটা হচ্ছে স্লিটের উইথ হচ্ছে বি, এবং বি উইথের একটা স্লিট দিয়ে কিছু পরিমাণ লাইট আসলো এবং সেই লাইট মনোক্রোমেটিক লাইট আসলো। সেই লাইটটা এসে এই পাশে হচ্ছে আমার স্ক্রিনের মধ্যে পড়বে। এখন আমি আমার হিসাবের সুবিধার জন্য আমার যে এখানে লাইট রে গুলো আছে এখান থেকে আমি 9টা রে, এমনিতেই আমি র্যান্ডমলি 9টা রে হচ্ছে কনসিডার করে নিচ্ছি। সেই 9টা রে এর জন্য আমার লাইটের বিমটা দেখতে কেমন হবে সেটা আমি একটু দেখার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, আমি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনটা? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। তো এই পাশে একটা ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়ে আমার কিছু পরিমাণ লাইট আসতেছে। তো এটাকে ধরলাম আমি এ বি একটা স্লিট, যে স্লিটের উইথ হচ্ছে ডি। এখন যে লাইট গুলো আসছে সেই লাইট গুলো এসে এই পাশে একটা উত্তল লেন্সের উপর যদি পড়ে, সেই উত্তল লেন্স থেকে লাইট গুলো কি হবে সেগুলোকে একটা ফোকাস ধরতে ফেলে দিবে সে, এবং আমরা পাশে যদি একটা পর্দা রাখি সেই পর্দার মধ্যে আমরা সেগুলো দেখতে পারবো। আমি যদি এরকম করে দেই 1 2 3 4 5 7 8 9, ঠিক আছে? এটা স্কেল দিয়ে আঁকলে আরো সুন্দর হবে দেখতে। আচ্ছা, এবং কি হবে এই সবগুলা হচ্ছে কি করবে, একটা
পর্দার মধ্যে পড়বে। আমরা জানি উত্তল লেন্সে যদি সমতল কোনো আলোক রশ্মি আসে সেগুলোকে ফোকাস করতে সে হচ্ছে ই করে ফেলে, ফেলে দেয়, মানে এগুলো সবগুলো এখানে যাবে আর কি। ঠিক আছে, পি পয়েন্টে সবগুলো যাবে। তো আমরা আমাদের হিসাবের সুবিধার্থে এখানে 9টা রে ধরে নিছি, 9টা রে আছে ধরে নিছি, এবং এর মধ্যে আমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত, মানে ঠিক এই এই যে টোটাল স্লিটটা আছে, স্লিটের অর্ধেক পর্যন্ত যে কয়টা রে আছে সেই কয়টা রে কনসিডার করব। 1 2 3 4 5, 5 পর্যন্ত 5টা রে আমরা কনসিডার করব। এখন খেয়াল করে দেখো, এই প্রথম রেটা যতটুকু ডিসটেন্স কভার করছে, এই 9 নাম্বারটা কি সমান ডিসটেন্স কভার করছে না বেশি ডিসটেন্স কভার করছে? বলো তো। সমান। সমান হবে। 1 থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্ব, এইখান থেকে এই পর্যন্ত কি সমান দূরত্ব হবে? না স্যার। মানে এখানে দূরত্বের একটা ডিফারেন্স আছে, মানে ওরা হচ্ছে বেশি, যত ওইদিকে যাবে ওরা হচ্ছে একটু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে। তো এখান থেকে আমি যদি একটা লম্ব টানি তাহলে এখান থেকে বোঝা যাবে যে ও কতটুকু বেশি ডিসটেন্স অতিক্রম করছে, আর এইটুকু হয়তো বাকি সবারই সমান। ঠিক আছে, তোমরা যদি এটা ইসে আঁকো, মানে স্কেল পেন্সিল দিয়ে আঁকো, তখন দেখবা জিনিসটা দেখতে আর একটু ভিজিবল লাগবে। স্যার লেন্সটা আমরা পাকা করে দিছি, কোনো সোজা করে তো দিতে পারতাম। আচ্ছা, লেন্সটা হ্যাঁ সোজা করে দিতে পারতাম, সোজা করে দিলেও হবে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, আমি যখন এই দিক থেকে লাইটটা ফেলবো সেই লাইট কি সোজা যাবে? না স্যার, লাইট তো সোজা যাবে না স্যার। লাইট যদি সোজা করে ফেলা হয়, আবার লেন্সটা যদি সোজা করে দেওয়া হয়, তাহলে তো স্যার দূরত্ব তখন সমান হবে। হ্যাঁ, তাই তো আমার ডিফ্লেকশন হবে না। আর আমি তো এটাতে লাইট ফেলতেছি না, এটা হচ্ছে একটা খুবই ক্ষুদ্র একটা ছিদ্র, সেই ছিদ্র দিয়ে লাইট যাওয়ার সময় লাইট বেঁকে যাচ্ছে, সেই লাইটটাকে ধরার জন্য আমি লেন্সটা দিচ্ছি। ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, তো এখানে আমি 1 থেকে 5 পর্যন্ত চিন্তা করি, তো 1 থেকে 5 এই পর্যন্ত যদি চিন্তা করি, তাহলে এখানে একটা এই 1 নাম্বার ডে আর 5 নাম্বার ডে এর মধ্যে এইটুকু একটা ডিফারেন্স তৈরি হবে না, 5 ডিফারেন্স তৈরি হবে। ঠিক আছে, 1 আর 20 এর মধ্যে এইটুকু একটা 5 ডিফারেন্স তৈরি হবে। তো এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট। আমি যদি এই পয়েন্টটাকে আমি ধরে নিলাম বি, আর এই পয়েন্টটাকে ধরে নিলাম এ, তাহলে এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হবে, সেটা হচ্ছে কি এ এ বি, একটা সমকোণী ত্রিভুজ, যেখানে 1 নাম্বার রে এবং 5 নাম্বার রে মধ্যে যে পাথ ডিফারেন্স, সেই পাথ ডিফারেন্স হচ্ছে এবি হচ্ছে পাথ ডিফারেন্স। তোমরা কি দেখতে পাও লেখা? লেখা দেখতে পাও? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। ওকে, এবি স্যার, হচ্ছে 5টা পর্যন্ত নিলাম কেন স্যার, এটা তো বুঝলাম না। আমি অর্ধেক নিচ্ছি, আমি এই পুরা স্লিটের অর্ধেক পর্যন্ত নিচ্ছি আমি। মানে এখানে যদি রে তোমার কয়টা হয়, 9টা হয়, তাহলে এখানে টোটাল ই হবে কয়টা? 4.5টা। না, 4.5টা না। ধরো এরকম যদি এখানে কয়টা ই দিছি আমি, 1 2 3 4, 4টা দিছি না ধরো। জি স্যার। আচ্ছা, 4টা নেই তাহলে কি হবে, 1টা 2টা 3টা। তো এটা যদি আমি অর্ধেক করতে চাই তাহলে কোন পর্যন্ত নিব? 2 পর্যন্ত। 2 পর্যন্ত নিব, তাই না? তো ওই রকম 9টা থেকে আমি অর্ধেক নিচ্ছি। আমি হচ্ছে অর্ধেক কেন নিচ্ছি আমি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, তো এই এ এ বি সমকোণী ত্রিভুজে যদি আমি সাইন থিটার মান বের করতে চাই, সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? আমরা জানি লম্ব বাই অতিভুজ। আচ্ছা, এখানে লম্ব কি? লম্ব তো এখানে থিটার উপর নির্ভর করবে। এটা হচ্ছে আমার থিটা। এটা থিটা হলে লম্ব হবে আমাদের বি। এবি স্যার। এ বি, এ আর বি, হ্যাঁ। এ বি হচ্ছে লম্ব আর অতিভুজ হচ্ছে এ এ। আচ্ছা, এখন আমরা এই যে এ বি সমান সমান কি জানি, এ বি হচ্ছে আমার পাথ ডিফারেন্স, তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি এ এ ডি বাই 2। এখন এ আর এ এইটুকু হচ্ছে আমার অর্ধেক, মানে ডি বাই 2। এই টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে আমার ডি, মানে স্লিটের উইথ হচ্ছে আমার ডি, আর এ এ পর্যন্ত হচ্ছে আমার ওই স্লিটের অর্ধেক। ওই স্লিটের অর্ধেক নেওয়ার জন্য আমি 1 থেকে 5 পর্যন্ত দিচ্ছি। এ বি সমান সমান ডি বাই 2 সাইন থিটা। ঠিক আছে, এ বি ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই 2 সাইন থিটা। আচ্ছা,
তার মানে আমি এখান থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পাথ ডিফারেন্স সমান সমান পাথ ডিফারেন্স যেটা সেই পাথ ডিফারেন্স হচ্ছে এটা, সেটা হচ্ছে এবি সমান সমান d/2 sin থিটা। এখন তোমাদের কাছে মনে আছে যে যখন হয় যে কোনো ধরনের ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স বা এই টাইপের কিছু হয়, ওই সময় ডার্ক ফ্রিঞ্জ যখন আমরা বের করি সেটা শর্ত কি ছিল? হ্যাঁ, λ/2। λ/2 এর বেজোড় গুণিতক, তাই না? হ্যাঁ, বিজোড় গণিত। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের যখন ফার্স্ট মিনিমা তৈরি হবে সেই ফার্স্ট মিনিমাতে একটা ডার্ক ফ্রিঞ্জ তৈরি হবে, তার মানে একটা ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সের মতো ঘটনা ঘটবে। তো সেখানকার যে পাথ ডিফারেন্সটা, সেই পাথ ডিফারেন্সটা কি হবে তাইলে? পাথ ডিফারেন্স সমান হচ্ছে λ/2। ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে ফার্স্ট মিনিমার জন্য পাথ ডিফারেন্স ইজ ইকুয়াল টু λ/2। তো আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি d/2 সমান সমান হচ্ছে পাথ ডিফারেন্স, আর পাথ ডিফারেন্স সমান সমান হচ্ছে λ/2। তাইলে আমরা লিখতে পারি এরকম যে d/2 sin থিটা ইজ ইকুয়াল টু λ/2। আর এখানে হাফ হাফ কেটে দিলে কি হবে? d sin থিটা সমান সমান ল্যামডা। এটা হচ্ছে আমার প্রথম মিনিমার জন্য, মানে একেবারে প্রথম ডিফ্রাকশন যেখানে হবে সেই পয়েন্টটার জন্য। এখন আমার যদি সেকেন্ডটার জন্য হয় তাহলে কি হবে? 2 ল্যামডা, 3 ল্যামডা, 4 ল্যামডা। তার মানে n সংখ্যক যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? d sin থিটা সমান সমান n ল্যামডা। এটাই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা ডিফ্রাকশন রিলেটেড যে কোনো ম্যাথ করার জন্য, যেখানে n ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? n ইজ ইকুয়াল টু হবে প্লাস মাইনাস 1 2 3 4 এরকম যাবে। স্যার লাস্টে এটুকু তো স্যার বুঝলাম না, কোনটা? উপর লিখছেন স্যার ওইটা, এটা না এটা? স্যার এই পাশেরটা। এটা। জি স্যার। আচ্ছা, এই দেখো এখানে আমি কি পাইছি, আমার ফিগার থেকে কি পাইছি? ab সমান সমান d/2 sin থিটা, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো যে ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন এই যে ডিফ্রাকশন বা ডার্ক ফ্রিঞ্জের জন্য পড়তেছিলাম, যখন ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হয় তখন যখন n এর মান থাকে 0, তখন আমার পাথ ডিফারেন্সের মান কত? স্যার আমি তো গত ক্লাস মিস করছি স্যার, এই আচ্ছা, জন্য কত স্যার ক্লাসটা মিস করতে হয়? ওইটা ছিল এরকম যে λ/2 এর বিজোড় সংখ্যার গুণিতক। তো বিজোড় সংখ্যা, প্রথম বিজোড় সংখ্যা কি 1 না? 1। তাহলে এটা কি হবে? λ/2। এই জন্য এই λ/2 সমান সমান কি হবে? d/2 sin থিটা। আচ্ছা স্যার, ওখানে d/2 স্যার, আমি ভাবছি a/2, না, লাইট পড়ছে তো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা না। হ্যাঁ, d/2 sin থিটা। সো হাফ হাফ কাটা, সো d ইজ ইকুয়াল d sin থিটা সমান সমান ল্যামডা। সো আমরা এটা যখন ইসের জন্য করব, n সংখ্যকের জন্য করব, তখন হবে কি d sin থিটা সমান সমান n ল্যামডা। তো এই রিলেটেড আমরা কিছু ম্যাথ দেখি, তাইলে ম্যাথটা আমাদের দেখা দরকার। এই তুমি যেটা দেখতেছিলা যে এর সেকেন্ড অর্ডার স্পেকট্রাম, তার মানে n এর মান কত? সেকেন্ড অর্ডার n এর মান হচ্ছে 2, তাই না? জি স্যার। হচ্ছে 2। A second order spectrum formed at an angle theta is equal থিটার to মান 0 দেবে। 38 degree when light falls normally on diffraction grating having 5400 lines per centimeter. Determine the wavelength of the light used. বলা হচ্ছে একটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর মধ্যে যখন লাইট পড়ে তখন একটা সেকেন্ড অর্ডার স্পেকট্রাম তৈরি হয় 38 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। তো বলা হচ্ছে ওই লাইটটার ওয়েভলেন্থ বের করার জন্য। এখানে তোমাদের একটা নতুন টার্ম পাইছো, সেটা হচ্ছে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং। ডিফ্রাকশন গ্রেটিং জিনিসটা কি? ডিফ্রাকশন গ্রেটিং হচ্ছে একটা গ্লাস প্লেট, এরকম একটা গ্লাস প্লেট, যে গ্লাস প্লেটের মধ্যে ধরো যেমন এখানে যে ডিফ্রাকশন গ্রেটিংটা আছে সেটা একটা সিম্পল গ্লাস প্লেট, যে গ্লাস প্লেটের 1 সেন্টিমিটারের মধ্যে 5400 ছিদ্র করা আছে। মানে তুমি ক্যান ইউ ইমাজিন 1 সেন্টিমিটারের মধ্যে 5400 ছিদ্র? তুমি একটু চিন্তা করো তো, কিভাবে সম্ভব স্যার?
মানে এটা মানুষের হাতে করা সম্ভব না, এবং তোমাকে ওই ডিফ্রাকশন গ্রেটিং যদি তোমার হাতে দেওয়া হয়, তোমার দেখে মনে হবে এটা নর্মাল গ্লাস, নর্মাল একটা গ্লাস প্লেট। যে ব্লাড টেস্টের সময় রক্তের গ্রুপ পরীক্ষার সময় এক জায়গায় আমাদের আঙুল ঠেকায় না দুইটা গ্লাস প্লেটের মধ্যে, দেখছো জি কখনো? স্যার। জি তো স্যার। ওইরকম দেখতে একটা গ্লাস প্লেট, যেগুলোর মধ্যে এরকম ছিদ্র করা। তো ওগুলা স্যার, কেন use করা হয়? ওগুলোর মধ্যে লাইট পড়লে যে কোনো একটা স্লিটের মধ্যে দিয়ে যখন লাইট যায়, তখন ওই লাইট ডিফ্রাক্টেড হয়। ঠিক আছে? স্যার ছিদ্রকে কি খালি চোখে দেখা যায় স্যার? না না, খালি চোখে দেখা যায় না। কিভাবে দেখা যাবে? ঠিক আছে, তো ওই জিনিসগুলোকে বলা হয় ডিফ্রাকশন গ্রেটিং। তো ওই রকম একটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর মধ্য দিয়ে যখন লাইট ফেলা হয়, তো সেই লাইটটা কি হবে, সেকেন্ড অর্ডার স্পেকট্রাম তৈরি করে 38 ডিগ্রি কোণে। তো ওই লাইটের ওয়েভলেন্থটা বের করতে বলছে। এখন আমাদের বের করতে হবে, চিন্তা করো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, 1 সেন্টিমিটারের মধ্যে যদি 5400 লাইন হয়, ঠিক আছে, তাহলে একটা স্লিটের কত, মানে একটা স্লিটের কি বলে, উইথ কত হবে? ধরো এরকম ধরে নিলাম এইটুকু হচ্ছে 1 সেন্টিমিটার, এর মধ্যে এরকম অনেকগুলা লাইন আছে, ধরলাম 5400 লাইন আছে। তো 5400 লাইন থাকে 1 সেন্টিমিটারের মধ্যে, তাহলে একটা লাইন বা একটা স্লিটের উইথ কত হবে? 1/5400। 1/5400। এই জন্য এই যে টি সমান সমান লিখে জি ইজ ইকুয়াল টু 1/n বা 1/5400। এখন তোমাদেরকে যদি বলি যে 5400 লাইনস পার সেন্টিমিটার, এটা হচ্ছে 1/n, তাহলে 1/5400। আচ্ছা, এখন এটাকে 5400 কে তো সেন্টিমিটার, আর যদি এটা মিটারে বের করতে হয়, তাহলে কি কি করব, ভাগ করব না গুণ করব, কোনটা করবো বলো তো? স্যার সেন্টিমিটারকে মিটারে নিতে হলে স্যার ভাগ করতে হবে। ভাগ করতে হবে, তাই না? দেখো খেয়াল করে দেখো, আমি একটু ল্যাপটপকে একটু চার্জ দিয়ে দিই। আচ্ছা, খেয়াল করো, 1 সেন্টিমিটারে যদি 5400 লাইন থাকে, তাহলে 1 মিটারে কতগুলো থাকবে? কম থাকবে না বেশি থাকবে? স্যার স্যার বেশি থাকবে। বেশি থাকবে। বেশি থাকবে। তাহলে 1 মিটার করতে হলে কি করতে হবে, এখানে নিচে হচ্ছে গুণ দিতে হবে, তাই না? নিচে জি গুণ দিতে স্যার। হবে। তো তাইলে এই ম্যাথটা কি আহ বাকিটুকু করতে পারবা? টি ইজ ইকুয়াল টু 1/5400, 100 দিয়ে গুণ হয়েছে, তাহলে টি এর মান বের হয়েছে, থিটার মান জানো, এন এর মান জানো, ল্যামডার মান বের করতে হবে। করা যাবে? জি স্যার, চেষ্টা করবো। স্যার ডি ইজ ইকুয়াল টু 1/n, এখানে 5400 সেন্টিমিটার পার মিটার ছিল বলে কি আমরা মিটার পার মিটার থেকে সেন্টিমিটার তারপরে মিটার নিয়ে আসলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ছিল ধরো 1 সেন্টিমিটারে তোমার 5400 লাইন, তাহলে একটা লাইন কত হবে? একটা লাইন 1/5400। হবে তোমার 1/5400 মিটার। আচ্ছা, তো এরপরে একটা লাইটের জন্য স্যার বের করতে বলবে এখানে? হ্যাঁ, একটার জন্য বের করতে হবে। স্যার যদি একত্র ভাবে বলে যে আপনার না না, একত্র লাইট গেলে তো আর তুমি মানে যে কোনো একটা স্লিট দিয়েই তো লাইট যেতে হবে, তাইলে এটা ডিফ্রাকশন হবে। অনেকগুলো স্লিট দিয়ে গেলে তো আর ডিফ্রাকশন হবে, ডিফ্রাকশন হলে তুমি বুঝবা না। আচ্ছা, এরপরে যে আরেকটা ম্যাথ আছে, সেম টাইপের ম্যাথ, অ্যান্সার দেয়া আছে, একটু মিলিয়ে দেখো আচ্ছা মিলে কিনা। আচ্ছা, এই ম্যাথটা একটু অন্যরকম, একটু আমি বলে দিচ্ছি, অন্যরকম বলতে হালকা একটু ডিফারেন্ট আছে। তো এখানে বলছে সোডিয়াম লাইট ল্যাম্বডা ইজ ইকুয়াল টু 589 ন্যানোমিটার ইজ ইনসিডেন্ট নরমালি অন এ ডিফ্রাকশন রেট। মানে একটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর উপর 90 ডিগ্রি কোণে সোডিয়াম লাইটটাকে কি করা হয়েছে, ফেলা হয়েছে, এবং ওই সোডিয়াম লাইটের প্রতি সেন্টিমিটারে 3000 লাইনস আছে, লাইনস পার সেন্টিমিটার। তো এখন বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট অর্ডার অফ দ্য স্পেকট্রাম অবটেইনড উইথ দিস গ্রেটিং,
মানে এই গ্রেটিং এর মধ্যে আমরা সর্বোচ্চ কত অর্ডারের পাবো, স্পেকট্রাম বা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং পাওয়া সম্ভব। তো এইখানে ল্যামডার মান দেয়া আছে, ল্যামডার মান দেয়া আছে, তারপরে তোমার ডি এর মান দেয়া আছে, ডি ইজ ইকুয়াল টু 1/n দেয়া আছে। তো এখানে থিটা কত, থিটা হচ্ছে এটা বলছে 90 ডিগ্রি কোণে পড়ছে, তাহলে থিটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, যেহেতু এটা নরমালি বলা আছে, নরমালি মানে হচ্ছে কত 90 ডিগ্রি বরাবর পড়ছে, তো এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে তোমার বের করতে হবে এন এর মান। এন এর মানটা কত, এখানে এর মান আসছে 5.66। এখন আমাকে বলো যে তোমাকে ধরো আমি 5 টাকা দামের কলম কিনতে দিছি এবং তোমাকে আমি 26 টাকা দিছি, কয়টা কলম কিনতে পারবা? 5টা কলম কিনতে পারবো 5টা কলম কিনতে পারবো। তো 6টা কি হবে? স্যার। না, 6টা তো 30 ওইটা টাকা। হবে না। তো একই সাথে এখানে যখন 5.66 আছে, তার মানে এখানে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং হবে 5টা, 5.66 না, কিন্তু কারণ গ্রেটিং তো অর্ধেক হয় না, পুরাটা হইতে হয়। যদি স্যার 5.9 আসছে তাহলে? 5.9 আসলেও 5টা, 29 টাকা দিলেও কি তুমি তোমার এই 6টা কলম দিবে? না স্যার, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, সো এটা কিন্তু আলাদা করে লিখতে হবে। হেন্স দা অর্ডার অফ দ্য স্পেকট্রাম ইজ 5। 5.66 কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সার না, 5 হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে স্যার। ওকে, সো বাকি যে ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো এই সেম নিয়মেই একটু সবাই করে দেখো। ঠিক আছে, এইখানে এই ম্যাথটা একটু অন্যরকম। লো লাইট অফ ওয়েভলেন্থ 48 ন্যানোমিটার ইলুমিনেটস দা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং, একটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং কে ব্লু লাইট হচ্ছে আলোকিত করছে। The second order image is formed at an angle of 30 degree, মানে এখানে অর্ডার নাম্বার হচ্ছে n হচ্ছে 2, অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 30 ডিগ্রি from the center of image. How many lines in a centimeter of the grating have been ruled out? এখানে অ্যাকচুয়ালি তোমার n এর মানটা বের করতে বলছে। ঠিক আছে, এই যে ক্যাপিটাল n এর মান বের করতে বলছে। আমরা জানি d sin θ সমান n ল্যামডা, সো d is equal to 1/n, 1/n sin θ। তো এরপরে থিটার মান দেওয়া আছে, n এর মান দেওয়া আছে, ল্যামডার মান দেওয়া আছে, ক্যাপিটাল n এর মানটা বের করতে হবে। নিশ্চয়ই তোমরা করতে পারবে, না পারলে আমাকে বলবে। তো এই হচ্ছে ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর ম্যাথ গুলা শেষ হয়ে গেল। স্যার নিচে আরো আছে মনে হচ্ছে নাকি? না, ওটা হচ্ছে পোলারাইজেশন। স্যার এখানে হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে স্পেসিফিকলি ডিটা কি, যে ডি সাইন থিটা এন বাই ল্যামডা, যে আচ্ছা, এন ল্যামডা, যে ডিটা হচ্ছে তোমার যে স্লিটের মধ্য দিয়ে ডিফ্রাকশন হচ্ছে সেই স্লিটের উইথ, স্লিটের ওই স্লিটের প্রস্থ হচ্ছে তোমার ডি। থিটা স্যার একটা ছোট্ট চিত্র আঁকা কি দেখাবেন স্যার, মানে একটু কনফিউশন এখানে থেকে যাচ্ছে। হ্যাঁ এই যে এইখানে যে স্লিটটা তুমি পাইছো, এ বি স্লিট, যে স্লিটের মধ্য দিয়ে লাইট পাস করতেছে, এই স্লিটের উইথ হচ্ছে ডি, আর এম হচ্ছে কততম অর্ডারে ডিফ্রাকশন হয়েছে, আর ল্যামডা হচ্ছে লাইটের ওয়েভলেন্থ, লেন্থ। আর থিটা হচ্ছে তোমার ওই ডিফ্রাকশনটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয়েছে। স্যার ছিদ্র তো স্যার সার্কেল না স্যার? দেখো, আমরা তো যখন ফিগার আঁকবো তখন কি আমরা সার্কেল আঁকবো? ধরো এইখান দিয়ে আমার লাইটটা পাস করছে, হ্যাঁ, এই যে এই থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে আমার টি। ওকে স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এটা তো বললামই। তারপর হচ্ছে এখানে ইন্টারফারেন্স আর ডিফ্রাকশনের পার্থক্য আছে। সো এটা কি যে ইন্টারফারেন্স কি ছিল, ইন্টারফারেন্সের জন্য আমার দুইটা সেপারেট ওয়েভ ফ্রন্ট লাগছে, দুইটা সেপারেট ওয়েভ লাগছে যারা হচ্ছে কোইনসাইড করছে এবং যার কারণে ইন্টারফারেন্স তৈরি হয়। আর ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে একটা ওয়েভ থেকে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা ডিফ্রাকশন করতে পারতেছি। আচ্ছা, ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে যেটা ডার্ক সেটা হচ্ছে পারফেক্টলি ডার্ক, সেখানে কোনো ধরনের লাইট নাই, কিন্তু ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে যেটা ডার্ক সেটা পারফেক্টলি ডার্ক না, সেখানে লাইট থাকতে পারে। ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে ফ্রিঞ্জের যে উইথ ছিল সেই উইথ গুলা সমান, সবগুলাই সমান। ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে এটা কখনোই সমান না। ইন্টারফারেন্সের ক্ষেত্রে যে ইন্টেন্সিটি ছিল
ঠিক আছে, ডার্ক ফ্রিঞ্জ বা ব্রাইট ফ্রিঞ্জের ইন্টেন্সিটি ছিল সেগুলোও সমান ছিল। ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে এগুলো সমান হবে না। আর ইন্টারফারেন্সে যে আমরা দুইটা স্লিট ইউজ করতাম আর এখানে আমরা একটা স্লিট ইউজ করতাম। তো এই হচ্ছে ইন্টারফারেন্স আর ডিফ্রাকশনের পার্থক্য। স্যার 3 নাম্বারটা একটু বললেন আবার। 3 নাম্বারটা হচ্ছে এরকম, ইন্টারফারেন্সের সময় এই যে আমরা বের করছিলাম না যে ডিফারেন্স বিটুইন এনি কনজিকিউটিভ ব্রাইট এন্ড ডার্ক ফ্রিঞ্জ এটা সমান, সেটা বের করছিলাম, হ্যাঁ এটা ছিল সমান। আর ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে যেটা হবে, ডিফ্রাকশনের ক্ষেত্রে হবে জিনিসটা এরকম, যে ধরো মাঝখানে আমার একটা যদি ই থাকে, ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থাকে, সেই ব্রাইট ফ্রিঞ্জ থাকবে অনেক বেশি উজ্জ্বল, আস্তে আস্তে কি হবে, এই উজ্জ্বলতা কমতে থাকবে। আবার ধরো মাঝখানের যে ডার্ক ফ্রিঞ্জ সেটাকে যদি ধরি আমি খুব অনুজ্জ্বল, মানে ডার্ক ফ্রিঞ্জ যদি চিন্তা করি, সেই ডার্কটা এর পরেরটাতে আরেকটু বাড়বে, তারপরেরটাতে আরেকটু বাড়বে, মানে উইডটা হচ্ছে ডার্ক ফ্রিঞ্জের ক্ষেত্রে ধরো বাড়তেছে আর ব্রাইট ফ্রিঞ্জের ক্ষেত্রে কমতেছে, মানে এদের ব্রাইট ফ্রিঞ্জ ডার্ক ফ্রিঞ্জের উইড কখনোই সমান না। জি স্যার। একই একই কথা ইন্টেন্সিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইন্টেন্সিটিও সমান না, একটা বেশি একটা কম। ওকে, তো আমরা একেবারে অপটিক্স এর লাস্ট টপিকে চলে আসছি, এটার নাম হচ্ছে পোলারাইজেশন বা পোলারায়ন। এটা বাংলা কি? পোলারাইজেশনের বাংলা কি? পোলারায়ন। পোলারায়ন না, পোলারাইজেশন হচ্ছে সমাবর্তন না সমবর্তন বলো তো? ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের যেটা হয় যখন সমাবর্তন। সেটা কি সমাবর্তন, তাই না? আর জি। পোলারাইজেশন হচ্ছে সমবর্তন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে লাইটের একটা ঘটনা। নরমালি লাইট কি হয়, লাইট হচ্ছে চার দিকে পোলারাইজেশন মানে তো সমবর্তন। হ্যাঁ হ্যাঁ পোলারাইজেশন মানে তো সমবর্তন, হ্যাঁ সমাবর্তন। সমবর্তন। আর আকার যদি দাও তাহলে সেটা আবার তোমাদের অন্য সমবর্তন হয়ে যাবে, কনভোকেশন হয়ে যাবে। জি স্যার। তো পোলারাইজেশন বা সমবর্তন এটা হচ্ছে কি, যে লাইট নরমালি কি করে চতুর্দিকে ছড়ায় পড়ে, তাই না? একটা গল্প আছে এরকম, যে ধরো তোমাকে আমি 100 টাকা দিলাম, 100 টাকা দিয়ে তোমাকে বললাম যে তুমি একটা ক্লাসরুম পুরোপুরি এই 100 টাকা দিয়ে কোনো কিছু কিনে ভরে ফেলবা, তো তুমি কি করবা? তোমাকে একটা বড় ক্লাসরুম, এই যে ক্লাসরুমে তোরা আছে এরকম একটা ক্লাসরুম, 100 টাকার কোন একটা জিনিস, মানে এমন একটা জিনিস সেটা তোমার 100 টাকা দিয়ে কিনতে হবে, কিনা পুরো ক্লাসরুম ফিল আপ করে ফেলতে পারবে। যে যত বেশি ফিল আপ করতে পারবে সে হচ্ছে উইনার। তাহলে কে কি কিনবা বলো তো? স্যার গ্যাস কিনবো। স্যার বেলুন কিনবো। আচ্ছা, গ্যাস কিনবে একজন, হ্যাঁ, আরেকজন কিনবে বেলুন, হ্যাঁ, আর স্যার সিলিন্ডার। সিলিন্ডার। ওকে, আচ্ছা মানে গ্যাস দেখো, যেই যাই কিনো না কেন 100 টাকা দিয়ে কেনা, কিন্তু মানে 100 টাকায় গ্যাস কতটুকু আর পাওয়া যাবে? এখন তুমি যদি একটু চালাকি করে ধরো 5 টাকা দিয়ে একটা মোম কিনলা, 1 টাকা দিয়ে একটা ম্যাচ কিনলা, তো মোমটা রুমের মাঝখানে জ্বালাইয়া দিলা ম্যাচ দিয়ে, তাহলে কি হবে? মানে পুরো রুম আলোতে ভরে যাবে, তাইলে আমার এদিক থেকে হ্যাঁ পুরোটা রুম কিন্তু আলোতে এই দিক ভরে থেকে যাবে। তো আরেকটা সুবিধা পাচ্ছি স্যার। কি? স্যার আমার টোটাল 100 টাকার ভিতরে কয় টাকা, 6 হ্যাঁ, টাকা 6 টাকা খরচ হলো। থেকে যাচ্ছে। আর কথা হচ্ছে সে তো চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে, পেছন থেকে একজন বলতেছে যে বাকি 94 টাকা তাহলে কই গেল? জি স্যার। ঠিক আছে, স্যার ইউনিক আইডিয়া আর কি। আচ্ছা। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম, যে আমরা যখন কোনো জায়গায় লাইট ফেলি বা লাইট কোনো জায়গায় থাকে, একটা লাইট সোর্স থাকে, তখন লাইট কি করে চারদিকে ছড়ায় যায়। হ্যাঁ, লাইটের ধর্ম হচ্ছে এটা। লাইট হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, যেখানে ইলেকট্রিক ওয়েভ থাকে এবং ম্যাগনেটিক ওয়েভ থাকে, এবং সেই ইলেকট্রিক ওয়েভ এবং ম্যাগনেটিক ওয়েভ তারা হচ্ছে অসিলেট করে বিভিন্ন ডিরেকশন। এবং এই যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে
এই রেডটা যেটা, রেডটা হচ্ছে লাইটের ইলেকট্রিক ফিল্ড, আর ব্লুটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইলেকট্রিক ফিল্ড এভাবে প্রোপাগেট করে, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এভাবে প্রোপাগেট করে। আর এই দুইটা ফিল্ডের সাথে আরেকটা যেটা আছে, সেই ডিরেকশনে লাইটটা হচ্ছে প্রোপাগেট করে আর কি। মানে মেইন লাইট ওয়েভটা প্রোপাগেট করে। মানে আমরা তো জানি ত্রিমাত্রিক অক্ষে 3টা অ্যাক্সিস থাকে না? একটা অ্যাক্সিস বরাবর হয়তো আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড, আরেকটা অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এটা এই বরাবর ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই বরাবর হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড, আর আরেকটা অ্যাক্সিস দেওয়া আছে, এই অ্যাক্সিস বরাবর ওই লাইটের ডিরেকশন, লাইটটা প্রোপাগেট করতেছে। এরকম করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা যে কোনো লাইট হচ্ছে প্রোপাগেট করে। সো লাইটের প্রোপাগেশন হচ্ছে সব ডিরেকশন। আমরা নিজেরাও দেখি যে কোনো একটা জায়গায় লাইট জ্বালাইলে লাইট হচ্ছে সব দিকে ছড়ায় আছে। তো আমাদের পোলারাইজেশন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস, যে প্রসেসের মাধ্যমে লাইটের এই ডিফারেন্ট তলে ভাইব্রেট করার যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা যে কোনো একটা পার্টিকুলার প্লেনের মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ করে দিতে পারি, এই প্রসেসটাকে বলা হয় পোলারাইজেশন অফ লাইট। এই যে লাইট হচ্ছে এরকম সব ডিরেকশনে প্রোপাগেট করে। তো আমরা একটা পোলারাইজিং ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে লাইটটা যখন পাস করব, লাইটটা তখন আর এত ডিরেকশনে প্রোপাগেট করতে পারবে না। যে কোনো একটা ডিরেকশন, ধরো আমরা ধরলাম যে উপর নিচ বরাবর এরকম একটা পার্টিকুলার প্লেনে লাইটটা প্রোপাগেট করা শুরু করে দিয়েছে। সো এই যে এই যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় পোলারাইজেশন অফ লাইট। এবং নতুন যে লাইটটা পাবো সেই লাইটকে বলা হবে পোলারাইজ লাইট। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, একটু আবার বললেন। আচ্ছা, জিনিসটা হচ্ছে কেমন, যে লাইট নরমালি 4 দিক বরাবর, মানে অল ডিরেকশন, মানে সব বিভিন্ন ডিরেকশনে লাইট প্রপাগেট করে। তো কোন একটা পোলারাইজিং ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে লাইটকে যখন আমরা পাস করাই, তখন লাইটের এই এই যে প্রপাগেশন, সেই প্রপাগেশনটা যে কোনো একটা তল স্যার বরাবর। পোলারাইজেশন এটা কি মূলত কোনো কি পাথ বা কোনো কিছু? পোলারাইজিং ফিল্টার এই জিনিসটা কি, এটা আমরা পড়বো। এই টাইপের বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল আছে, যে ম্যাটেরিয়ালের মধ্য দিয়ে লাইট ফেললে এরকম ঘটনা ঘটে, যেগুলাকে আমরা বলি মানে যেগুলাকে পোলারাইজিং ফিল্টার হিসেবে ইউজ করা হয়। পোলারাইজিং মানে স্যার কোনো বাধা প্রাপ্ত কোনো কিছু এটা? আচ্ছা, আমি পুরো প্রসেসটাই তোমাদের দেখাচ্ছি সামনে, ঠিক আছে? যে কিভাবে আচ্ছা স্যার। পোলারাইজেশন হয়। 5টা ওয়ে আছে, যে 5টা ওয়ের মাধ্যমে পোলারাইজেশন হতে পারে। জিনিসটা তো সিম্পলি এরকম, যে ধরো তোমার বাসায় একটা কাগজ আছে, হ্যাঁ? একটা কাগজের মাঝখানে তুমি ধরো হালকা করে একটু লম্ব বরাবর একটু ছিললা, খুব মানে ছোট করে ছিললা। তো এই পাশ থেকে যখন লাইট ফেলবা, লাইটটা তো ওই পাশে যাবে না, ধরে নাও যে এমন কাগজ যে লাইট পাস করতে দেয় না। তখন তুমি যখন লাইটটা ওই রকম একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফেলবা, ওই পাশে যখন যে লাইটটা যাবে, সেই লাইটটা এরকম লম্ব বরাবর একটা লাইট যাবে না? হ্যাঁ। মানে জিনিসটা হচ্ছে মানে সিমিলার এরকম, যে এরকম একটা পোলারাইজিং ফিল্টারের মধ্য দিয়ে যখন আমরা লাইট পাস করাই, তো লাইটটা ওই পাশে যখন যায়, তখন হচ্ছে তার অনেকগুলা ডিরেকশন না থেকে যে কোনো একটা তল বরাবর বা একটা প্লেন বরাবর তার ডিরেকশন। ঠিক আছে? সো এই ফেনোমেনাকে বলা হয় জি স্যার। পোলারাইজেশন অফ লাইট বা আলো সমাবর্তন। তো ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমরা কিছু শব্দ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নেই। আনপোলারাইজ লাইট মানে কি? আনপোলারাইজ মানে হচ্ছে অর্ডিনারি লাইট। অর্ডিনারি লাইট যেগুলো হচ্ছে সব ডিরেকশনে প্রপাগেট করে, ঠিক আছে, এগুলোকে বলা হয় আনপোলারাইজ লাইট। সব ডিরেকশনে যে লাইটগুলো প্রপাগেট করে, আমাদের নর্মাল যে লাইটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে আনপোলারাইজ লাইট। পোলারাইজ লাইট কি? পোলারাইজ লাইট হচ্ছে যে লাইট হচ্ছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার প্লেন বরাবর প্রপাগেট করে। যে লাইটটা একটা পার্টিকুলার প্লেন বরাবর প্রপাগেট করে, সেই লাইট হচ্ছে পোলারাইজ লাইট। প্লেন অফ পোলারাইজেশন কি? পোলারাইজিং স্যার, পোলারাইজিং ফিল্টারটা কি স্যার? হ্যাঁ, এটা এটা আমি দেখাবো। অনেক টাইপের পোলারাইজিং ফিল্টার আছে। যেমন ধরো কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে, যেমন আমি যদি নাম বলি, কোয়ার্টাজের নাম শুনছো? কোয়ার্টাজ, ক্যালসাইট। ক্যালসাইট হচ্ছে এক ধরনের পোলারাইজিং ফিল্টার। তারপর স্ফটিক বলে না, স্ফটিক বা কোয়ার্টাজ, এগুলো হচ্ছে এক ধরনের পোলারাইজিং ফিল্টার। তারপর ইভেন হচ্ছে এই যে টার্টারিক অ্যাসিড বা সুগার সলিউশন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, এগুলো সবকিছু হচ্ছে পোলারাইজিং ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। আচ্ছা, প্লেন অফ ভাইব্রেশন কি?
ওই যে পার্টিকেলটা যে প্লেন বরাবর ভাইব্রেট করে সেটা হচ্ছে প্লেন অফ ভাইব্রেশন। পোলারাইজিং লাইটটা যে লাইটটা পোলারাইজড হয়ে গেল সেই লাইটটা যে বরাবর ভাইব্রেট করে সেটা হচ্ছে প্লেন অফ ভাইব্রেশন। আর প্লেন অফ পোলারাইজেশন জিনিসটা কি? প্লেন অফ পোলারাইজেশন হচ্ছে প্লেন অফ ভাইব্রেশনের সাথে লম্বভাবে আরেকটা প্লেন কনসিডার করা হয়, সেটা হচ্ছে প্লেন অফ পোলারাইজেশন। এখানে যে চিন্তা করো যে আচ্ছা এখানে দেখবে তো আচ্ছা এই যে এই বরাবর হচ্ছে একটা লাইট প্রপাগেট করতেছে। সো এই দিক বরাবর এই যে এবিসিডি হচ্ছে আমার প্লেন অফ ভাইব্রেশন, ঠিক আছে? আর এই প্লেন অফ ভাইব্রেশনের সাথে লম্বভাবে যদি আমি আরেকটা প্লেন চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ইএফজিএইচ, সেটা হচ্ছে প্লেন অফ পোলারাইজেশন। তারপরে যে টুরমালিন ক্রিস্টালও হচ্ছে পোলারাইজিং ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, যার মধ্য দিয়ে আমরা লাইট পাস করলে সেটা হচ্ছে পোলারাইজ লাইট তৈরি হয়ে যায়। আচ্ছা, পোলারাইজেশন নরমালি যখন হয় তিন ধরনের পোলারাইজেশন হতে পারে, লিনিয়ার, সার্কুলার, ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন। এই তিন ধরনের পোলারাইজেশন হতে পারে। আমরা মেইনলি আসলে লিনিয়ার পোলারাইজেশন নিয়েই আসলে পড়বো। আর পোলারাইজেশন এই প্রসেস পাঁচটা ওয়েতে হইতে পারে। রিফ্লেকশনের মাধ্যমে হতে পারে, রিফ্রাকশনের মাধ্যমে হতে পারে, স্ক্যাটারিং এর মাধ্যমে হতে পারে, সিলেক্টিভ অ্যাবজর্পশনের মাধ্যমে হতে পারে, আর ডাবল রিফ্রাকশনের মাধ্যমে পোলারাইজেশন ঘটতে পারে। এখন তোমাদের কোশ্চেন হইতে পারে স্যার পোলারাইজেশন করে লাভটা কি, তাই না? আচ্ছা আমি তোমাদেরকে কিছু ছবি দেখাই। দুইটা ছবি দেখতে পাচ্ছ না? এটা একটা ছবি, এটা একটা ছবি, কিন্তু সেম ছবি, একই ছবি, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে নর্মাল লেন্সে তোলা, আরেকটা হচ্ছে পোলারাইজ লেন্সে তোলা। যদি তোমার ক্যামেরায় পোলারাইজ লেন্স থাকে তখন এই ছবিটাই তোমার এরকম হয়ে যাবে। ও কি করে? রিফ্লেকশন গুলাকে রিডিউস করে দেয়, যার কারণে তুমি একটা ক্লিয়ার ছবি পাও। তারপরে এই যে এখানেও এই উপরে এগুলো হচ্ছে নর্মাল ক্যামেরা তোলা ছবি, আর নিচেরটা হচ্ছে পোলারাইজ লেন্স ইউজ করে তোলা ছবি, ঠিক আছে? এই ছবিটা আমি এরকম পাচ্ছি, এটাকে এরকম পাচ্ছি, এটাকে এরকম পাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে ক্যামেরার যে লেন্স গুলো ইউজ করা হয় এমনি ডিএসএলআর ক্যামেরা স্যার সবগুলোই কি পোলারাইজ এর এই লেন্সটা থাকে স্যার? এখন মানে ডিএসএলআর নিয়ে আমার আসলে খুব একটা আইডিয়া নাই তো। না যা, স্যার স্যার লেন্সের সবগুলোতে কথা থাকে না বলছি। স্যার, যেগুলো স্যার পোলারাইজ সেগুলো স্যার আলাদা। ঠিক আছে, এটা হয়তো আলাদা করে স্পেসিফিকেশন লেখা থাকার কথা স্যার এমন কিছু সানগ্লাসও পাওয়া যায় যেগুলো স্যার পোলারাইজড, ওইগুলো স্যার একেবারে ক্লিয়ার দেখা যায়, ঠিক আছে। কুয়াশা টুয়াশা দেখা যায় না স্যার এগুলো স্যার। হ্যাঁ, যে ইদানিং হচ্ছে কিছু আহ, মানে আমি তো চশমা ইউজ করি অনেকদিন, তো কিছু নর্মাল গ্লাস আছে সেগুলোর তুলনায় ইদানিং আরো কিছু গ্লাস বের হয়েছে, সেগুলো আরো জি স্যার, এখন স্যার দোকানে গিয়ে পোলারাইজড গ্লাস চাইলেই দেয় ওরা, ওগুলোতে স্যার একদম ক্লিয়ার দেখা যায়। কুয়াশার সময় খুবই উপকারী ওগুলো, যারা বাইক টাইক রাইড করে তাদের জন্য সুবিধা। তো এই হচ্ছে পাঁচটা ওয়েতে লাইট হচ্ছে পোলারাইজ হতে পারে। তো একটা স্যার form- হ্যাঁ, পোলারাইজড মানে পোলারাইজড মানে কি কোনো কিছুকে স্বচ্ছ করে তোলা? হ্যাঁ ওরকম একটা কিছু। আচ্ছা পোলারাইজ মানে এখন থিওরিটিক্যালি মানে পোলারাইজেশন অনেক উপকার আছে। উপকারে একটা উপকার হচ্ছে তোমার ই করে ফেলতেছে, রিফ্লেকশনটাকে রিডিউস করতেছে, কিন্তু মানে স্বচ্ছ করে করে তোলা মানে পোলারাইজেশন ব্যাপারটা ওরকম না। বাট পোলারাইজেশন একটা উপকার এটা হচ্ছে বা একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যে তুমি হচ্ছে কোনো জায়গায় রিফ্লেকশনকে রিডিউস করতে পারবা ওই রকম ফিল্টার। স্যার আমি আসলে পোলারাইজডটাই কি এটাই বুঝতেছি না যে আসলে এটা কিরকম বা কি দেখতে, কোনো পাত বা কোনো কিছু না না, নাকি? এটা পাঁচ টাইপের কিছু না। আমি তোমাকে একটা সিম্পল কথা বলি। ধরো আমি তো যে কোনো জায়গায় একটা লাইট ফেলতে পারি, তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা সেই লাইটটা ফেলার সময় আমি যদি মাঝখানে একটা টুরমালিন ক্রিস্টাল রাখি, তাইলে ওই পাশ দিয়ে যখন লাইটটা বের হবে সেটা একটু ডিফারেন্ট লাইট হবে, মানে আমার এই লাইটটা আর ওই লাইটটা একরকম হবে না। আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটা ভিডিও দেখাই যে ক্যালসাইট আর গ্লাস এই দুইটা জিনিস দেখতে হুবহু একরকম, ঠিক আছে? তো এখন তুমি কিভাবে বুঝবা যে কোনটা গ্লাস আর কোনটা হচ্ছে ক্যালসাইট? তো এর মধ্যে একটা একটা আছে, মানে একটা পার্থক্য আছে, এটা সামনে পড়াইতাম, আগে একটু দেখেন একটা ভিডিও।
ভিডিও দেখাই। আহ Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. So please do watch it and enjoy learning physics. Bartholinus discovered that when a ray of unpolarized light is incident on a calcite crystal, two refracted rays are produced. This phenomenon is called double refraction. Hence, two images of a single object are formed. This phenomenon is exhibited by several other crystals like quartz, mica, etc. When an ink dot on a sheet of paper is viewed through a calcite crystal, two images will be seen. On rotating the crystal, one image remains stationary while the other rotates around the first. The stationary image is known as the ordinary image O, produced by the refracted rays which obey the laws of refraction. These rays are known as ordinary rays. The other image is extraordinary image E, produced by the refracted rays which do not obey the laws of refraction. These rays are known as extraordinary rays. Inside a double refracting crystal, the ordinary ray travels with some velocity in all directions, and the extraordinary refracting crystal and elliptical there is a particular direction velocity. Index is along this diagram. This channel for spherical travel. এখানে পুরো প্রসেসটা বলে নাই। জিনিসটা হচ্ছে ধরো একটা কাগজের মধ্যে তুমি হচ্ছে একটা ই করলা, একটা হচ্ছে একটা ডট দিলা, এরকম একটা চিত্র মানে একটা মার্কার দিয়ে একটা ডট দিলা। দেওয়ার পরে তুমি তার উপর যদি একটা গ্লাস রাখো, তাহলে গ্লাসের উপরে ডট দেখবা কয়টা? স্যার বুঝি না, আরেকবার বলেন। মানে একটা কাগজের মধ্যে তুমি একটা এরকম একটা ফুটা দিলা আর কি, একটা, ঠিক আছে? দেওয়ার পরে তার উপর যদি তুমি একটা নর্মাল একটা গ্লাস রাখো, তাহলে গ্লাসের উপর দিয়ে তুমি সেই ওই ডটটা যখন দেখবা তখন কয়টা ডট দেখবা তুমি? কাঁচের উপরে গ্লাস যখন দেখবো তখন তো স্যার গ্লাস আর পেপারের মধ্যে যদি ফাঁকা থাকে তাহলে স্যার দুইটা দেখবো। না না, তুমি গ্লাসের উপর থেকে দেখো, একটাই দেখবো। একটাই তো দেখবে, একটাই তো দেখবো, হ্যাঁ একটাই দেখবা। কিন্তু আমি যদি এখানে হচ্ছে ই রাখি, একটা, আচ্ছা পানি শব্দ করছে, আচ্ছা আমি যদি এখানে এটা না রেখে একটা ক্যালসাইট ক্রিস্টাল রাখি বা একটা কোয়ার্টার্স রাখি, উপর দিয়ে আমি তখন দেখবো এরকম দুইটা। কারণ এই ক্যালসাইট ক্রিস্টালের মধ্যে ডাবল রিফ্রাকশন হয়, ঠিক আছে? পোলারাইজেশনের আরেকটা প্রসেস হচ্ছে ডাবল রিফ্রাকশন, ঠিক আছে? এই ডাবল রিফ্রাকশন তো তোমাদের এখনো পড়াই নাই, এটা তোমরা বুঝতেছো না। মানে আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে জিনিসটা হচ্ছে নেচারে কিছু কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে যে ম্যাটেরিয়াল গুলা হচ্ছে পোলারাইজেশন হইতে সহায়তা করে এবং সেগুলোর মধ্যে পোলারাইজেশনের ঘটনাটা ঘটে। এবং আমরা যারা ফিজিক্স পড়ি বা পড়াই, তাদের কাজ হচ্ছে সেই নেচারে সেই ঘটনাগুলোকে এক্সপ্লেইন করা, ঠিক আছে? মানে এটা মানে আমার মধ্যে এরকম একটা কোশ্চেন ছিল, মানে আমার মধ্যে যেমন তোমাদের রিলেটেড একটা কোশ্চেন ছিল, ডিসি কারেন্ট আর এসি কারেন্ট, এই দুইটা কারেন্ট কি? তাদের মধ্যে তো ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হইতেছে, কিন্তু ধরো কোকা কোলা আর পেপসি দুইটা টেস্ট যেমন ডিফারেন্ট, ডিসি কারেন্ট আর এসি কারেন্ট এরকম টেস্ট ডিফারেন্ট আছে নাকি? তোমাদের কি মনে হয়? জি স্যার আছে। স্যার। কেমন ডিফারেন্স? মানে ডিসি কারেন্ট দিয়ে তুমি পার্টিকুলার কিছু কাজ করতে পারো, এসি দিয়ে পার্টিকুলার কিছু কাজ করতে পারো, কিন্তু ধরো কারেন্ট মানে কি? সেখান থেকে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখন ইলেকট্রন যখন ফ্লো করে, ওই ডিসি কারেন্টের ইলেকট্রন ফ্লো আর এসি কারেন্টের ইলেকট্রন ফ্লো দেখতে কি খুব বেশি ডিফারেন্ট? স্যার কারেন্ট না স্যার, একই রকম হওয়ার কথা, কিন্তু তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য আছে না তাদের? জি স্যার, এসি কারেন্ট হচ্ছে ডিরেকশন চেঞ্জ করে
হ্যাঁ আর AC কারেন্ট ডিসিতে আপনি হচ্ছে কোনো ডিরেকশন ওটা হচ্ছে চেঞ্জ করবে না। হ্যাঁ, ডিরেকশন চেঞ্জ তো করবে না জি ঠিক স্যার। একই ভাবে নর্মাল একটা লাইট আর একটা পোলারাইজ লাইট, তাদের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে। কি, নর্মাল লাইট হচ্ছে কি করবে, তোমার সব দিকে ছড়াবে, কিন্তু যে লাইটটা পোলারাইজ সে সব দিকে ছড়াবে না, সে একটা প্লেন বরাবর ছড়াবে। এবং সেটা কখন হবে, যদি তুমি একটা পোলারাইজিং ফিল্টার দিয়ে ওই লাইটটা পাস করো, শুধুমাত্র তখনই হবে। বুঝতে পারছো? এখন এটা আমাদের কাছে অত অ্যাভেলেবল না, মানে আমরা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এই ঘটনাটা দেখি না বলে আমাদের কাছে একটু আনকমন লাগে। জি স্যার, মানে থিংটা কিভাবে করবো এরকম ব্যাপারটাই মানে আমরা মোটামুটি বুঝতেছি কিন্তু জিনিসটা ফিল করতে পারছি না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিল করা তো আসলে ধরো যে আমি ওইটাই বললাম যে এটা তো আসলে আহ ওরকম করে আমরা কখনো দেখি না, ঠিক আছে, আমাদের পক্ষে দেখা পসিবল হয় না, যার কারণে জিনিসটা হয়তো অন্য জিনিসগুলো যেমন রিফ্লেকশনটা আমরা ফিল করি, মোটামুটি ফিল করি, রিফ্রাকশনটাও মোটামুটি ফিল করা যায় বা দেখা যায় কিছু কিছু ঘটনা। পোলারাইজেশনটা ওই যে এই টাইপের ঘটনার মাধ্যমে তুমি দেখতে পারবা, কিন্তু একেবারে আমাদের লাইফের সাথে খুব বেশি যে এঙ্গেজিং বা খুব বেশি মাঝে মাঝে আমাদের লাইফে ঘটে এরকম পোলারাইজেশন। ঠিক আছে, তো এটা নিয়ে বিজ্ঞানী ব্রুস্টারের একটা ল আছে। হ্যাঁ, তো লটা কি আজকে শুরু করবো না নেক্সট ক্লাসে করবো? স্যার আজকে আর দিন না, স্যার আর আজকে আজকে দিয়ে আজকে রাখেন। দিয়েন না, আবার ঠিক আছে। একটু পরে ক্লাস আছে।